بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال مولانا ومقتدانا وامامنا علی بن موسیٰ ایھا الرضا علیہ الصلوۃ والسلام لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. آج کی یہ شب فرخندہ اور مسرت شب ہے. 11 ذکات مشرفہ کی یہ شب امام رضا علیہ السلام کی ذات والے صفات کے ساتھ منسوب ہے، اور اس شب کی سپید سحر کے وقت امام رضا علیہ السلام کی اس عالم دنیا میں تشریف آوری اور آمد ہوئی ہے. امام رضا علیہ السلام کی ذات والے صفات ذات بابرکت تمام مسلمین بلکہ تمام بنی نوع انسانیت کے لیے ایک نمونہ عمل کی سی حیثیت رکھتی ہے. آپ کی ذات سے منسلک جو حضرات موجود ہیں اس دنیا میں وہ بافضیلت اور باعظمت لوگ ہیں. چونکہ امام رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اخلاق حسنہ اور نصاح عامہ کے ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جو کہ رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہیں. امام علیہ السلام کی اخلاق حسنہ میں سے ایک صفت حسنہ یہ تھی، جو کہ آپ کی یہ صفت پیغمبر گرامی اسلام علیہ السلام کے ساتھ بھی مشابہ ہے. وہ اپنے زیر دست اور غلاموں، کنیزوں اور خادمین کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آنا تھا. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ابو سلط حروی اور ابو حرسمہ اور دیگر آپ کے اصحاب سے یہ روایت موجود ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے کبھی بھی اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہوتا، کوئی انسان بیٹھا ہوتا، تو امام علی مقام ادب کی وجہ سے اس کے سامنے اپنے پائے مقدس کو اور اپنی ٹانگوں کو لمبا اور نہیں کرتے تھے. نہ ہی کسی کے سامنے آپ نے دیوار کے ساتھ یا تکیے کے ساتھ تکیہ زن ہو کر کے بیٹھتے تھے، بلکہ سر جھکا کر اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے. آپ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ اپنے دسترخوان پر، اپنے خوان پر اور اپنے ساتھ ہم طعام فرماتے. لوگ پوچھتے مولا یہ آپ کے غلام ہیں، یہ آپ کے خادمین میں سے ہیں، ان کا دسترخوان آپ علیحدہ لگا دیجئے، یا ان کے لیے علیحدہ خوان اور طعام کا انتظام فرما سکتے ہیں آپ. تو مولا فرماتے تھے کہ میرے جد امجد میرے نانا محمد مصطفیٰ نے کبھی بھی کسی غلام اور آقا اور سردار کے ساتھ فرق نہیں کیا، بلکہ سب کے سامنے ایک جیسا سلوک کرتے تھے. ہم سب کا باپ ایک ہے، ہم سب کی والدہ ہوا ایک ہیں. ہاں اگر کوئی قابل احترام ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے، یہ مجھ جیسے انسان ہیں. اور آپ کے صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ امام علی مقام نے جب آپ کھانا تناول فرماتے ایک وسیع برتن، ایک پیالہ اپنے پاس رکھتے اور کھانے میں سے جو بہترین کھانا ہوتا، جو اچھا ہوتا، وہ اس برتن میں رکھ دیتے. کسی نے پوچھا مولا یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ امام علی مقام ارشاد فرماتے میں قرآن کی آیات پر عمل کر رہا ہوں. پروردگار عالم میں سورہ مبارک بلد میں ارشاد فرمایا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعُقْبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. پروردگار عالم نے ارشاد یہ فرمایا ہے، اور وہ خداوند عالم دانا و عالم ہے، کیونکہ ہر انسان فک رقبہ نہیں کر سکتا. اس ثواب سے ہر انسان بہرہ مند نہیں ہو سکتا، یعنی غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، اتنی وسعت مالی نہیں ہوتی. لیکن مالک کائنات نے، پروردگار عالم نے، خداوند قدوس نے عام انسانوں کو بھی اس ثواب سے محروم نہیں فرمایا اور اس فضیلت سے محروم نہیں رکھا. لوگ پوچھتے مولا وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا جو بندہ اپنا بہترین کھانا اور اپنا بہترین البسہ اور لباس مساکین، یتیما اور فقراء کو وہ اپنے لباس سے لباس پہنائے گا، اپنے کھانے سے کھانا کھلائے گا، خداوند عالم اس کا ثواب ایک
परवरदिगार आलम की मशीयत और उसकी रजा की खातिर आज़ाद करने वाले के गुलाम जितना उसको सवाब और अजर देगा। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ज़ेर दस्त और मेरे खादमीन, मेरे गुलाम और मेरे नौकर और मेरे चाकर भी खुदावंद आलम के इस अजर और सवाब से महरूम न रहें। और मैं हर गुलाम को ये बर्तन देकर उनके कहूँगा कि तुम जाकर मदीना और खुरासान के युतमा और फुकरा को ये खाना खिलाओ ताकि इस अजर से तुम भी बहरामंद हो सको। मैंने जो सरनामे कलाम करार दिया मौला का ये जुमला कि इरशाद फरमाया लो आलिमन्नास महासिन कलामिना, कि अगर लोग हमारे किरदार, हम अहले बैत के किरदार से हमारी तरह का किरदार हासिल कर लें, लत्तबाऊना, अगर हमारा किरदार लोगों को ऐसा अंदाज से बयान किया जाए लोग हमारा इत्तबा करेंगे, हमारी पैरवी करेंगे। इमाम आली मकाम ने इखलाक हसना के वो नकूश छोड़े हैं कि जो रहती दुनिया तक कायम हैं। मेरे मौला अक्सर इरशाद फरमाते थे वो इंसान मुझे अच्छा लगता है जो युतमा की मदद करता है, जो मसाकीन की कुमक और यारी करता है। एक दफ़ा एक शख्स ने कहा मौला मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। खुरासान के रहने वाला था। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसने दिल में बात की, इमाम आली मकाम ने मदीना में सुन ली। वो शख्स बहरहाल मदीने में ज़ियारत के लिए जब आया, रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया, उसकी जमा पूंजी उससे छीन ली गई। जब इमाम आली मकाम की बारगाह में आया तो अर्ज किया मौला मैं खुरासान के रहने वाला हूँ, ईरान और तूस मेरा शहर है, मैं आपकी बारगाह में आया लेकिन मेरा माज़ाद और मेरा ज़ाद राह लुट चुका है, आप मेरी मदद फरमाइए। और मैं कोई गरीब बंदा नहीं हूँ, मैं अपने इलाके का रईस हूँ, रियासत रखता हूँ, वहाँ पर जाकर मैं आपकी तरफ से वो तसद्दुक कर दूंगा और सदका दे दूंगा। इतने में मेरे मौला के पास काफी सारे असहाब तशरीफ फरमा थे। असहाब जब चले गए, इमाम आली मकाम 4 अफराद रह गए थे, एक हारून जाफरी और चंद एक और अफराद। उनसे इज़्न लेकर फरमाते अगर हमें इजाजत दी जाए तो हम अपने बैतुल शरफ में जाएं। इमाम आली मकाम तशरीफ लाइए, इज़्न लेना अपने मातहत से ये भी हमारे लिए मिशाल राह है। और इमाम आली मकाम अपने बैतुल शरफ तशरीफ लाए, दरवाजे को बंद किया, 200 अशरफी की थैली पकड़कर इमाम आली मकाम ने हाथ आगे बढ़ाया और इरशाद फरमाया खुरासानी कहाँ है। जब खुरासानी सामने आया, इमाम आली मकाम ने फरमाया ये थैली उठा लो। और आजकल अगर उस 200 अशरफी यानी सोने की वो अशरफियाँ थी, सोने की डलियाँ थी, अगर उसको बयान फरमाते हैं, अगर इसका हिसाब किया जाए तो कई करोड़ रुपए बनते हैं। मौला ने एक सवाल पर उसको अता कर दिए। जब मौला बाहर तशरीफ लाए, वो खुरासानी चला गया और मौला फरमाया मेरे आने से पहले तू चला जा। साहबा ने दस्तबस्त अर्ज की मौला आप यहाँ बैठ करके भी उसको ये अता फरमा सकते थे, आपने अपने आप को दीवार की और दरवाजे की ओट में क्यों आप खड़े हो गए, आप उसके सामने क्यों नहीं आए। तो मेरे मौला ने अजीब जुमला इरशाद फरमाया, फरमाते हैं इसलिए कि खुरासानी की आंखों में हया हो जाती, शर्म आ जाती, क्योंकि मेरा हाथ ऊपर था, उसका हाथ नीचे था। मैं रजा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सामने कोई शर्मिंदगी का इजहार करे। हमें भी ये चाहिए कि हम अगर किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ हुस्न सलूक करते हैं तो उसको जतलाएं नहीं, उसका डंडोरा ना पीटें और उसको बार बार बयान न करें। इमाम के जुमले हैं जो एक नेकी करता है परवरदिगार आलम की राह में उसको 90 उम्र का सवाब दिया जाता है। खुदा से दुआ है परवरदिगार आलम हमें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत हसना पर और आपकी हयात तय्यबा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।